겉으로 보기엔 평범해 보이는 이 염소들은 세상에서 유일한 종류의 염소들이다. 생김새나 먹는 것, 그리고 하는 행동은 여느 염소와 다를 바 없다. 그 차이는 유전자에 있다. Well, these goats are transgenic animals, so all these goats pretty much carry the spider silk gene and express it in their milk. 염소의 유방 세포 안에 거미줄 단백질을 합성하는 유전자를 이식해 염소젖에서 거미줄 단백질을 분비하게 했다. 이처럼 거미 유전자를 이식했다고 해서 일명 거미 염소라 부른다. 거미 염소를 연구하는 랜디 루이스 교수. 그는 30년 가까이 거미줄 연구에 매진해왔다. Spiders have a couple of problems when you try to think about mass production. First of all, they're territorial, and second of all, they're very cannibalistic. So you can't just put a bunch of spiders together like you do a bunch of silkworms, and they simply will not coexist. 거미는 집단 사육을 할 수 없거니와 사육해서 거미 실크를 얻기에는 거둬들일 수 있는 양이 턱없이 적다. 그리고 같은 거미에서 분비됐어도 거미줄은 위치와 기능에 따라 7가지 종류가 있다. 그 중에서도 거미집을 지탱해주는 버팀목 역할을 하는 드래그 라인 실크가 가장 강한 것으로 알려져 있다. 랜디 루이스 교수는 드래그 라인 실크를 얻기 위해 염소를 선택했다. 왜 하필 염소였을까? So I think the goats are maybe not the ideal yet, but certainly in terms of production, they're better than anything else that we have to use right now. After they're 6 months old, you can breed them. 5 months later, they'll have kids and they'll start producing milk. So you can start the whole process and be done in somewhere around a year. Whereas cows, it's going to be 2.5 years from when you start before you start to collect milk. We found that goats produce about the same amount of milk per volume of feed that you have to give them. 농장에는 현재 45마리의 거미 염소가 있다. 거미 염소가 새끼를 낳으면 그중 반은 거미 염소로 태어난다. 연구진은 하루에 2번 염소젖을 짠다. 염소마다 차이는 있지만 한 번에 4리터 정도의 염소젖을 얻을 수 있다. So that's the milk. And you can see it looks normal. It looks just like any other goat's milk. It's just got one extra protein in it, and that's the spider silk protein. This milk from this goat, it's somewhere around 2 grams per liter-ish of spider silk protein per liter of milk. 대량 생산 체제를 갖추기 위한 연구다 보니 생산량을 철저하게 관리한다. 그리고 각각의 단백질 성분이 다를 수 있기 때문에 염소마다 젖을 따로 보관한다. So this is the purification apparatus to purify the spider silk protein away from the goat's milk, the raw goat milk. 이제부터 본격적으로 거미 실크 단백질을 걸러내는 작업에 들어간다. 그 첫 번째는 염소젖에서 지방을 분리하는 것이다. 다음으로 염소젖 단백질과 거미 실크 단백질을 분리하는 과정을 거친다. 그렇게 분리된 단백질을 동결 건조시키면 거미 실크 단백질 분말을 얻을 수 있다. 이 거미 실크 단백질을 녹인 용액을 세밀한 바늘을 통해 물속에 분사하면 거미줄 같은 가느다란 실이 만들어진다. 방적 단계의 설정에 따라 실의 강도와 탄성을 조절할 수 있다. 이런 복잡한 과정을 거쳐 거미 실크를 생산하려는 이유는 무엇일까? I think there are several things that people have been attracted to spider silk for. First of all, it's a biological material, it's green. So it doesn't come from petroleum, it's a natural kind of material. And it also has a combination of very high strength and very high elasticity. So there are no other materials out there that have that combination of properties. 거미줄은
방탄복 소재인 케블라보다 4배 강하고 나일론보다 2배 더 늘어나는 꿈의 소재다. 하지만 자연의 거미줄을 똑같이 재현할 순 없다. It's similar in that the DNA and protein sequences are the same to what we find in nature. That part is equivalent. What's not, or what is dissimilar, is the proteins are not the same size. The proteins that we produce in the goats are roughly a third of the size to what you find in nature. 염소젖에서 추출한 거미 실크는 자연의 거미줄만큼 강하진 않다. 하지만 합성사보다는 강하면서 탄력적이다. 연구진은 이를 보강해 미 육군과 함께 새로운 소재를 개발하고 있다. Our connection with the Army is specifically looking at a replacement for nylon because nylon doesn't tolerate heat. So when it gets hot, it melts. One of the nice things about spider silk is it doesn't melt. 나일론 군복은 때때로 화염 속에서 군인들의 피부까지 녹여버린다. 반면 거미 실크는 열에 녹아내리지 않고 부서지는 특징이 있다. 가볍지만 강하고 강하지만 유연한 거미줄은 가히 자연에서 생산되는 최고의 생물 재료라는 찬사가 따를 만하다. 랜디 루이스 교수 연구진이 생산한 거미 실크는 아직 상품으로 나온 곳은 없다. 다양한 유형의 제품으로 응용하고 있는 단계다. 특히 섬유 패션 분야만큼이나 기대가 큰 분야는 의료 부문이다. 인체에 무해한 단백질이라 활용도가 높을 것으로 보고 있다. 사람들에게 당신의 몸에 거미줄을 넣어 치료하겠다고 하면 10중 8구는 손을 내저을지도 모른다. 그러나 환자들에겐 새로운 치료법이 될 수만 있다면 못할 이유도 없다. 오스트리아 빈 국립대학병원의 크리스티네 라트케 박사는 17년 동안 신경재생을 연구해왔다. 그녀는 신경재생에 적합한 재료를 찾기 위해 아예 연구실에서 거미를 사육하고 있다. Das ist das Spinnennetz. Das ist sehr elastisch und es reißt nicht, wenn Sie hier sehen. Das Ganze macht das Material sehr interessant, also die Spinnenseide für die Nervenregeneration, wenn wir Nerven wieder reparieren möchten. Wenn wir Nerven reparieren, dann möchten wir ein Material haben, was den Bewegungen im Körper standhält. Wenn ich einen Nerv am Arm habe und den Arm strecke, dann wird der Nerv gedehnt und das Material darf nicht reißen. Deshalb ist es gut, wenn die Seide reißfest ist, andererseits auch elastisch. Und das macht das Material sehr gut, um dies auch im Tierversuch oder im Körper einzusetzen. 거미는 귀뚜라미와 같이 단백질이 풍부한 곤충을 먹고 거미줄을 생산한다. 라트케 박사가 키우는 황금 원형 거미의 거미줄은 워낙 강해 남태평양에서는 고기잡이 그물로 사용하기도 했다. 이 거미를 가지고 그녀는 직접 거미줄을 뽑아낸다. 동식물의 유전자 이식을 해서 거미줄을 얻는 게 아니라 말 그대로 진짜 거미줄을 모은다. 일주일에 한 번 15분을 모으면 약 200m의 거미줄을 얻을 수 있다. 그래도 거미는 온전하다. Wir verwenden momentan die goldene Radnetzspinne und die Spinne funktioniert am besten. Die Seide wird am besten vom Körper angenommen und führt zu dem besten Ergebnis. Also die Spinnenseide besteht aus vielen verschiedenen Aminosäuren und diese Zusammensetzung unterscheidet sich zwischen den Spinnenarten und das macht einen Effekt aus, wie gut zum Beispiel die Zellen darauf haften. 추출한 거미줄은 끊어진 신경을 복원할 때
신경을 연결하기 위한 구조로 이용된다. Das Auswachsen vom Nerv ist wichtig, damit der Nerv wieder zusammenwächst nach einer Verletzung. Wenn der Nerv nicht zusammenwächst, dann bekommen wir die Funktion nicht. Durch die Seide haben wir eine Struktur, wo der Nerv genau weiß, wohin er wachsen muss, in welche Richtung. 동물을 대상으로 한 실험에서는 6cm의 손상된 신경을 거미줄을 이용해 복구하는 데 성공했다. 거미줄은 신경이 뻗어나가게 하는 일종의 안내자 역할을 한다. 음습하고 지저분한 곳에서나 bom직한 거미줄이 이렇게 유용한 생체 자원이라는 사실은 잘 알려지지 않았다. 거미줄을 모방한 다양한 연구는 세상에 없던 새로운 발명품의 등장을 예고하고 있다. 거미줄을 활용한 건 그 역사가 아주 오래됐습니다. 고대 그리스 시대에는 상처의 지혈을 위해서 거미줄을 상처 부위에 대고 눌렀다는 기록도 있고요. 21세기의 거미줄은 이제 방탄복은 물론이고 다양한 의료용품으로 수술실을 장악할 날이 머지않았습니다. 이렇게 자연 속의 생체의 물질이 의료용으로 주목받는 이유는 인체에서 면역 거부나 알레르기 반응을 일으키지 않기 때문인데요. 최근 의학계가 주목하는 것이 하나 또 있습니다. 몸 속에서도 사용 가능한 접착제를 개발하는 건데요. 문제는 수분이 있는 환경에서 접착 문제를 어떻게 해결하느냐에 달려 있겠죠. 여름 최고의 보양식 민어. 목포 앞바다 산지 직송. 400g 푸짐한 한상. 29,900원 무료 배송으로 만나보세요. 아직도 잘 안 보이시겠네요. 아래로 보세요. 저도 가스가 가려니까 안 보이시네요. 이 환자는 2주 전 망막 박리 수술을 받았다. 아직까지 가운데를 포함한데 가스가 아직도 막고 있어서 안 보이시는 거예요. 조금 더 지나야지 없어질 거예요. 선생님은 좀 속도가 늦으신 것 같아요. 아마 여기 보시면 구멍이 보이시죠? 이거 하나랑 그 다음에 여기도 구멍이 크게 두 개가 나셨거든요. 그래서 이렇게 해서 이만큼 망막이 떨어지신 거예요. 우리가 보는 사물의 정보는 각막과 동공을 통과해 수정체에서 굴절된 다음 유리체를 거쳐 마지막으로 망막에 이르면 시신경을 거쳐 뇌로 전달된다. 망막층이 찢어져 눈 속으로 새어 들어간 수분 때문에 망막의 일부가 안구 벽에서 떨어지는 현상을 망막 박리라고 한다. 망막 박리 수술을 받은 환자들은 회복 기간 동안 엎드려 있어야 한다. 레이저 시술을 한 것이 잘 붓게 하기 위해서다. 계속 그렇게 하고 그렇게 엎드려 계시는 거예요? 이래 있다고 고개도 좀 돌리고 정 불편하면 옆으로도 좀 이래도 좀 있고 그래 있죠. 잠깐 앉아서 고개 숙이고 있고 안압이 좀 눌러야 된다니까 고개는 계속 숙이려고 노력을 해요. 다 아파요. 이래 있으면 오래 있으면은 안 쑤신 데 없어요. 어깨도 아프고 목도 아프고 그래요. 레이저는 이렇게 반응을 해서 유착시키는데 강한 힘을 받기까지는 한 2주 정도 걸리거든요. 그러면 그동안 얘네들을 뭔가 붙일 수 있는 힘이 없으면 그쪽으로 다시 망막이 떨어질 가능성이 있습니다. 그래서 눈 안에다가 가스나 기름을 넣게 되거든요. 그래서 가스나 기름은 실제로 위로 뜨게 되지 않습니까? 그러니까 신경이 이렇게 뒤에 떨어져 있으면 환자 보고 엎드리라고 하는 거죠. 그러면 가스나 기름이 위로 올라가니까 이쪽에 망막에 이제 그 주변부에 해놨던 레이저 반응이 유착을 이제 일으켜서 힘을 받기 전까지는 이제 가스나 기름이 이렇게 받쳐주는 역할을 하는 거죠. 마취한 거 있고요. 기존 치료법으로는 한계가 있다 보니 많은 안과 의사들은 눈 안에서 망막을 붙일 수 있는 접착제에 관심을 가져왔다. 물 안에서 접착력을 유지할 수 있어야 됩니다. 그런데 여태까지 친수성 조직 접착제를 만들지를 잘 못했고요. 그다음에 두 번째 문제는 접착력이 굉장히 강해야 됩니다. 그런데 기존의 접착제는 그만한 접착력을 보이지 못했고요. 그다음에 세 번째는 안군의 독성 문제입니다.
세 가지 조건 중 제일 먼저 해결해야 할 문제는 수중 접착이다. 물속에서 금속에 접착제를 바르고 그 위에 금속을 올리면 과연 붙을까? 30분 정도 지나자 강한 접착력으로 2개의 금속이 붙었다. 금속을 붙인 이 접착제는 몸속에서도 사용 가능한 생체 접착제다. 어떻게 수중 접착이 가능한 걸까? 인류가 고전하고 있는 수중 접착 분야를 가장 앞서 나가고 있는 것은 해양 생물들이다. 특히 홍합은 파도와 조류에도 떠밀려가지 않고 바위에 강하게 붙어 있다. 바로 이 홍합이 생체 접착이라는 미개척지를 열어준 열쇠다. 홍합은 표면에 붙기 전에 발을 내밀어서 표면을 청소하고 약간의 진공 상태로 만든 후 그 진공 속으로 족사라는 단백질 실을 설치한다. 족사는 실과 접착부로 구성되어 있는데 접착부에서 분비되는 접착 단백질이 수중 접착에 중요한 역할을 한다. 그리고 접착 단백질에 존재하는 도파라는 아미노산은 물과 잘 섞이지 않는 성질을 가지고 있어 바위 위의 물기를 잘 파고들게 된다. 이것이 홍합이 바닷속에서도 바위에 잘 접착할 수 있는 비결이다. 사실은 홍합에서 바로 추출하면 좋죠. 근데 문제는 이 홍합에서 나올 수 있는 양이 굉장히 제한돼 있거든요. 그래서 예를 들어서 사실 접착력이 가장 없는 이제 1번 단백질이라는 이제 접착 단백질이 있는데 그 단백질은 1g을 얻기 위해서 10,000마리가 필요하고요. 충분한 양을 얻을 수 없기 때문에 우리가 이제 다른 방법이 필요하다는 거죠. 차영준 교수는 접착제 개발에 앞서 홍합 접착 단백질을 대량 생산하는 방법부터 찾았다. 연구진이 찾은 해법은 미생물 배양 기법이다. 홍합 접착 단백질 유전자를 재설계한 뒤 미생물에 넣으면 미생물이 분열하면서 수많은 홍합 접착 단백질을 생성해내는 방식이다. 짧은 시간 안에 대량의 접착 단백질을 확보할 수 있는 장점이 있다. 이게 최종적으로 단백질이 녹아져 있는 그 용액을 마이너스 80도씨 냉장고에 얼린 상태고요. 이제 이거를 저희가 이제 동결 건조를 해서 액체는 다 날려버린 다음에 순도 높은 단백질을 얻을 계획입니다. 홍합의 수중 접착 기술을 생체 접착제로 현실화할 수 있는 바이오 물질. 그 마법의 재료를 얻기 위한 마지막 과정이다. 홍합 접착 단백질을 얻은 것으로 끝이 아니다. 단백질을 접착제로 만들기 위해서는 아직 풀어야 할 과제가 남아있다. 단백질 접착제라는 것은 이미 물에 녹아 있는 상태이기 때문에 물에 들어가면 바로 이 와해가 돼버리죠. 그러니까 물이라는 것이 이 접착제와 이 표면 사이에 이 계면을 만들어서 물리적으로 그거를 접착을 방해하는 것도 있지만 이 어떤 접착제 사이에 들어가가지고 이 접착제를 와해시켜 버리거든요. 그렇기 때문에 물 속에서 사실은 접착을 한다는 것은 단백질 접착제가 특히 불가능한 거죠. 물 속에서 와해되는 문제를 해결하기 위해 히알루론산을 투입했다. 양전하의 성질을 가지고 있는 홍합 접착 단백질과 음이온 고분자 상태인 히알루론산을 섞으면 두 용액은 서로 결합하여 고농축의 액상 형태로 변하게 된다. 이 과정을 통해 물에 와해되는 단백질 접착제의 문제를 해결했다. 홍합 접착제는 고농축 액상 형태라 물속에서도 안정적이다. 그렇다면 화학 합성물 접착제는 어떨까? 물속에 주입하면 고정되지 못하고 떠밀려 물 표면으로 올라가 버린다. 그리고 이내 응고돼 기름처럼 띠를 형성한다. 이 접착제를 실제로 피부에 사용했을 때 접착 효과는 어떨까? 2cm 상처 부위에 각각의 처방을 한 뒤
2주일간의 회복 과정을 관찰했다. 그 결과 홍합 접착제는 수술 봉합사보다 회복 속도가 빨랐다. 이 단백질이라는 것은 우리 몸에서 자연적으로 없어질 수 있는 그런 소재이기 때문에 결국은 자연 재생을 방해하지 않는 거죠. 연구진은 봉합사를 대신할 수 있는 접착제 제형을 다양하게 연구했다. 겔 상태의 접착제에 빛을 쬐어주면 빠른 속도로 접합된다. 이렇게 순간적으로 광각교도 시켜줌에 따라서 단백질 자체가 흩어지는 시간을 최대한 줄여주고 그 단백질이 이제 조직과 조직 사이에 쉽게 이제 접착할 수 있는 그러한 큰 장점이 있습니다. 봉합사를 대신하는 것뿐만 아니라 홍합 접착 단백질의 활용을 넓히는 연구도 계속되고 있다. 거미줄처럼 단백질을 가느다란 실로 방사해 나노 섬유를 만든다. 이 나노 섬유로 신경이 손상된 부위를 연결하는 도관을 개발하고 있다. 신경 재생에서는 세포가 여러 방향으로 뻗어나가면서 재생을 하면 부작용이 있기 때문에요. 재생이 제대로 안 되거든요. 그래서 한 방향으로만 세포가 회복을 할 수 있도록 도와줄 수 있는 그런 표면과 저희 접착제를 첨가해서 신경 재생에 유리한 재료를 만들어 보고자 하고 있습니다. 홍합 접착 단백질의 접착력은 지혈제로도 활용 가능하다. 혈액 응고를 담당하는 혈소판과 혈장 단백질 용액에 홍합 접착 단백질을 떨어뜨리면 이내 단백질의 접착력으로 서로 뭉치면서 혈소판이 침전된다. 생체 소재를 이용한 단백질 중에는 콜라겐이나 셀룰로스, 키토산 등을 활용하기도 하는데 이런 소재 마찬가지로 그 접착력이 좀 부족하고 물리적인 성질이 약하다는 단점들이 존재합니다. 홍합 접착 단백질에 동물 피를 떨어뜨리면 지혈 효과는 확연하게 드러난다. 피부와 장기를 봉합하는 것 말고도 접착 능력이 활용될 수 있는 영역은 이처럼 다양하다. 생명체는 굉장히 강하고 그 자기가 살고 있는 환경에서 가장 최적화되어 있는 시스템이거든요. 이 방법을 우리가 잘 모방한다는 것은 어쨌든 그 환경에서는 가장 좋은 기술이나 소재를 만들 수 있는 가능성이 높은 거죠. 홍합의 생존 기술인 족사. 옥수수 수염처럼 생겼다고 해서 흔히 수염이라고 부르는 이 족사는 다루는 사람에게는 그저 귀찮기만 한 부속물이었다. 아무래도 하나하나 수염을 다 제거해야 돼서 좀 손이 많이 가는 식사들이라 사랑받는 식재료라고만 생각해왔던 홍합은 알고 보면 거친 바다의 훌륭한 생존자였다. 그리고 어쩌면 가까운 미래에 수술실의 풍경을 바꿔놓을 주인공일지도 모른다. 인류의 역사는 모방의 역사라고 해도 과언이 아닙니다. 동물의 날카로운 이빨이나 뼈를 사용해 칼이나 창을 만들었고 나무가 물에 뜨는 것을 보고 뗏목을 만들었었죠. 너무 과거로 갔나요? 새의 날개 구조를 모방해 비행장치를 설계한 사람이 있었죠. 네, 그렇습니다. 다빈치는 훌륭한 생체 모방 공학자이자 디자이너였습니다. 그리고 우리가 흔히 사용하는 찍찍이라고 부르는 벨크로는 스위스의 한 발명가가 개발한 건데요. 도꼬말이라는 식물은 아주 특이하게도 자신의 씨를 동물의 털에 붙여 퍼뜨리는데요. 이 가시 열매를 응용한 것이 바로 벨크로입니다. 자연의 구조를 잘 모방하면 인류의 역사를 바꾸는 위대한 발명품이 탄생합니다. 최근 그 모방 기술은 우리 눈에 보이지 않을 정도로 훨씬 더 정교해졌는데요. 바로 나노 기술 덕분입니다. 지나가는 사람들의 노상방뇨로 고민하는 곳들이 있다.
샌프란시스코와 함부르크, 그리고 런던에서는 이 문제를 해결하기 위해 소변을 튕겨내는 페인트를 사용했다. 도대체 소변을 튕겨내는 페인트는 어떤 걸까? 노상방뇨 방지벽을 만든 지역들이 선택한 방법은 일반적으로 수성 페인트를 칠한 후 그 위에 특수한 코팅제를 뿌린다. 그리고 물을 뿌리면 물이 스며들지 않고 튕기게 된다. 반면 코팅제를 뿌리지 않은 벽에는 물이 그대로 스며든다. 노상방뇨 방지벽이 물을 튕겨내는 이유는 무엇일까? 물이 이제 벽을 적시지 못하고 물방울이 표면에서 나노 코팅 돌기에 부딪혀서 그냥 바닥으로 이제 떨어지는 거죠. 표면에 도포가 되면 마르면서 돌기가 생깁니다. 그래서 연잎 효과가 나는 거죠. 연잎은 비가 와도 잎사귀가 물에 젖지 않는다. 물을 극도로 배척하는 초소수성 표면으로 인해 물에 젖지 않는 현상을 연잎 효과라고 한다. 연잎이 물과 친하지 않은 초소수성을 지니는 이유는 연잎 표면에 그 비밀이 있다. 연잎은 미세한 털 같은 나노 돌기로 덮여 있다. 돌기 하나에도 또 다른 무수한 돌기로 가득 차 있다. 미세 돌기와 그 사이의 공기층은 물을 튕겨내는 역할을 한다. 그래서 물이 스며들지 못하는 것이다. 고층 빌딩 청소하려면 되게 힘들잖아요. 막 매달리셔가지고 위험하고. 근데 이제 그냥 물만 뿌리면 청소가 되고, 더욱이 그냥 비만 오면, 연잎 같은 경우에는 비만 오면 청소가 되니까요. 예, 굉장히 좋을 거라고 생각을 했어요. 이 연구소에서는 연잎처럼 물을 튕겨내는 유리를 개발했다. 물이 퍼지는 일반 유리에 비해 연잎 모사 유리는 물방울이 퍼지지 않는다. 유리에 뿌리는 코팅제가 아니라 유리 표면에 나노 구조의 기둥을 만들었다. 콜로이드 입자를 물 위에다가 균일하게 깔아주고 그걸 이제 저희가 플로팅으로 떠서 이 기판 위에다가 그 균일한 막을 형성을 해주는 겁니다. 그 나노 입자들 위로 해서 이제 면적으로 이제 깎아주는 겁니다. 그렇게 되면 이제 나노 입자에서 가려진 밑에 유리 부분은 식각이 안 되게 되고 나노 입자에 의해서 안 가려진 부분부터 이제 식각이 되게 되거든요. 어느 부분은 깎여 내려가고 어느 부분은 안 깎여 내려가니까 이런 필러 구조, 그러니까 기둥 구조를 가지는 그런 나노 구조물이 형성이 되는 겁니다. 나노 돌기로 인해 물을 흘렸을 때 표면에 먼지가 씻겨 내려가는 자기 세정 효과를 보인다. 그리고 이 돌기 구조에는 또 다른 비밀이 숨어 있다. 보통 이제 저희가 이제 주로 얘기하는 게 나박눈 효과라고 해서 모스아이 효과라고 얘기를 합니다. 그게 뭐냐면 나박눈을 좀 자세히 관찰을 하게 되면은 주기가 한 100에서 200나노, 그다음 높이가 한 1, 200나노 정도 가진 그런 나노 돌기라고 하죠. 그런 나노 기둥들이 되게 균일하게 존재를 하는 걸 볼 수가 있는데요. 걔네들 같은 경우에는 이제 가시광 영역은 아니지만 자외선 영역에서 반사도가 없게 그렇게 보다 선명하게 볼 수 있는 그런 눈을 가지고 있다고 알려져 있습니다. 나노 돌기 구조로 반사 방지 효과를 더했다. 고층 빌딩 유리의 청소나 반사 문제를 나노 돌기 하나로 해결한 셈이다. 하지만 여기에는 아직 보완해야 할 문제가 있다. 우리가 상처가 나더라도 이거는 혼자서 아물고 새로운 기능을, 원래의 기능을 할 수가 있다는 거죠. 그렇지만 우리가 인공으로 만든 거는 한번 흠집이 가면 새롭게 고쳐주지 않는 한 원래의 기능을 할 수가 없는 상태가 되는 거죠. 그래서 이제 그런 부분들이 앞으로 셀프 힐링, 그러니까 자기 치유를 어떻게 할 거냐, 또 내구성을 어떻게 길게 가져갈 거냐, 이런 문제들이 이제 앞으로 풀어야 될 숙제로 남아 있는 겁니다. 최근에는 연잎 효과의 내구성을 보강한 새로운 표면 기술이 개발됐다. 하버드대 연구팀은 모든 것이 미끄러질 수 있는 기술을 개발해 2014년 벤처기업을 창업했다. 기존의 표면 기술이 물에 한한 것이라면 이 기술은 기름에도 똑같이 적용된다. 연잎 효과 표면에는 기름이 스며드는 반면 이 기술은
기름도 방울져 떨어진다. 연잎 효과와 달리 슬립스는 기본적으로 공기가 채워져 있는 게 아니라 다른 제2의 액체가 채워져 있는 거기 때문에 압력이나 온도나 아니면 또 다른 낮은 표면 장력의 물질들이 와도 계속해서 이 지속적인 리펠런스를 보일 수가 있습니다. 이 기술은 식충식물이라고 알려져 있는 벌레잡이 통풀에서 영감을 받았다. 통의 입구에서 벌레들이 미끄러지는 원리를 응용했다. 건조한 날에는 이 페리스톰 주변으로 곤충들이 걸어다니는 아무 문제가 없습니다. 하지만 이게 수막이 형성된 후에는 이런 작은 개미들이 미끄러 떨어지게 되죠. 예. 그래서 식물학자들이 왜 이런 현상이 일어나는 걸 자세히 봤는데 보니까 이렇게 이 표면에 이렇게 작은 마이크로 포러서티가 있고 텍스처가 있죠. 그리고 이게 이제 이 식물이 이제 그 스윗 넥터를 이제 분비를 하게 되는데 그것 때문에 이제 수막이 더 형성이 되고요. 다공성 표면에다가 수막을 만들기 때문에 일반 코팅보다 오래 간다. 이 기술의 가장 큰 특징은 페인트와 같은 기름 성분도 잘 흘러내리는 표면이라는 점이다. 뿐만 아니라 화장품과 같은 점도가 높은 제품에도 효과적이다. 청소 관리도 용이해 글로벌 화장품 회사와 함께 화장품 생산 라인에 필요한 공업용 기계를 개발하고 있다. 선박이나 이런 데 선저에 따개비나 뭐 이런 것들이 많이 달라붙어서 연료 효율 같은 것도 굉장히 영향을 많이 받게 되는데 이런 코팅을 활용하면은 그런 선박의 연료 효율도 올릴 수 있고 이산화탄소 배출도 줄일 수가 있겠죠. 자연은 아주 과학적이면서도 섬세한 기술자다. 우리는 그 기술을 베낄 뿐 똑같이 만들지 못한다. 그래도 끊임없이 베낄 대상을 찾고 있다. 표면 개발의 오래된 관심사는 접착력이 있는 표면을 개발하는 것이다. 방창용 교수는 한 단계 들어가 수중 접착이 가능한 표면 개발에 도전했다. 그 해답을 문어의 빨판에서 찾았다. 이 안쪽에 지금 여기 볼록하게 튀어나온 요게 돌기구조거든요. 문어의 강한 접착력은 다리에 있는 수많은 빨판 덕분이다. 빨판에는 컵과 같은 공간 안에 동그란 돌기가 있다. 어딘가에 붙으면 외부의 힘으로 표면의 수분을 밀어내고 남은 수분은 돌기와 돌기 주변의 공간으로 모이게 된다. 그리고 힘을 제거하면 빨판의 컵과 부착 표면 사이의 공간은 진공 상태로 높은 흡입력이 생기게 된다. 연구진은 문어 빨판 구조를 나노 기술로 재현해 수중에서도 붙일 수 있는 점착 패치를 개발했다. 특별한 접착제를 바르지 않아도 빨판 표면이 물속의 물건을 들어올린다. 반도체 공정에서 이렇게 이런 게 붙였다 떴을 때 이렇게 표면이 전혀 오염되지가 않기 때문에 반도체의 웨이퍼나 이제 글라스 표면에 오염되지 않게 이송한다든지 이런 연구가 가능할 것을 이제 보여줬고요. 그다음에는 우리가 지금 웨어러블 기술이 발달되고 있는데 실제로 이제 의료기기 같은 경우는 사람 피부에 장시간 붙여서 사람에 있는 그런 생체 신호들을 모니터링 해야 된다. 근데 그렇게 되면은 여러 번 붙여서 떼어서 할 수 있게끔 이제 응용할 수 있을까 하는 생각도 있습니다. 예. 연구진은 2014년 양서류 발바닥의 미세 선물을 이용해 생체 신호를 잴 수 있는 반창고형 센서를 개발했다. 문어를 모사한 수중 점착 기술은 또 다른 웨어러블 기술의 출발점일지도 모른다. 저 같은 동물학자는 늘 자연을 관찰하고 삽니다.
몇 년 전에 한 전자회사에서 저를 찾아와 차세대 스마트폰을 개발하는 데 도움을 청했어요. 개미나 까치를 연구하는 저 같은 동물학자가 무슨 스마트폰 개발에 상관이나 있을까요? 수학과 물리학에서 답을 찾던 공학자들이 최근에는 저 같은 생물학자를 찾는 일이 많아졌습니다. 그 이유가 무엇일까요? 첨단 과학 기술을 만날 수 있는 전시장 한쪽에서 사람들의 관심을 사로잡은 것이 있다. 해파리를 모방한 로봇이다. 물속을 헤엄치는 해파리처럼 에어젤리는 8개의 촉수를 부드럽게 움직여 그 반동으로 비행한다. 실내 비행용으로 개발된 에어젤리는 풍선 속 헬륨가스의 부력과 가벼운 소재, 그리고 촉수의 움직임으로 배터리 소모를 최소화했다. Jellyfish is very big, very tall, and we have a completely weight, material weight, about 900 grams. That's nothing. We learned a lot about the materials. We learned a lot about lightweight constructions, and we can have development about electronical sensors, electronical motors, and so on. 갈매기에서 영감을 받은 스마트 버드는 진짜 새처럼 자연스럽게 날 수 있다. 이것을 개발한 회사는 로봇 회사가 아니라 산업 자동화 전문 기업이다. 그들은 왜 생체 모방 로봇에 주목하는 걸까? We saw that the real birds are very efficiency with the movement, and that was a good idea for Festo to look for technologies where we can, develop a flying robot who can fly very efficiency, and the bird can fly with a small LiPo battery, over 20 minutes. We will learn a lot of things about energy efficiency movements, about functional integration systems. 기술이 발달하고 생활이 편리해질수록 에너지 문제는 전 세계가 해결해야 할 과제가 되고 있다. 일본의 한 가전업체는 이 해결책을 자연에서 찾았다. 공기청정기의 팬은 잠자리의 조용한 날갯짓을, 헤어 드라이어에는 칼새의 날개를, 선풍기에는 알바트로스의 날개를 모방했다. 드럼 세탁기의 문에는 해바라기 씨를 모사해 빨래판 기능을 더했다. 세탁기에는 돌고래 꼬리의 움직임을 넣어 때가 더 잘 빠지도록 만들었다. 이뿐만이 아니다. 청소기에도 독특한 기능이 들어있다. 猫の下の構造が応用されております。最初は掃除機がゴミを溜めて圧縮して最後にポンと捨てるっていうところが、猫がこう毛づくろいをして毛玉を飲み込んで後でゲロゲロって吐くの似ているなって思ったんですけども、 흡입한 먼지를 압축하는 회전 날개의 표면에 가시 모양 돌기를 넣어 먼지 압축 효과를 높였다. 先生方のご研究を待っていると私どもの次の商品が出せないというふうなことになりまして、シャープで独自でそういう生物のすごいところを見つけてきて、なぜそういうことが起きるのかっていうのを解明して商品に採用するっていう作業が必要になりました。その頃から自前シャープで独自で面白いものを掘り出して採用するっていうふうなことをやり出しました。 2006년 생체 모방 기술을 연구하는 네이처 테크놀로지 팀을 만든 후 지금까지 26개의 제품에 생체 모방 기술이 적용돼 왔다. 소비자 반응이 가장 좋았던 것은 선풍기였다. 従来の扇風機ですと羽の真ん中あたりは非常に遅く、羽の外側に行けば行くほどどんどん風速が速くなるというふうな特性がありまして、半径の方向で非常にムラが大きいという特徴があります。 기존의 선풍기를 개선해 균일한 바람을 내는 나비 날개를 모사한 선풍기를 발표했다. こちらはさらに新しい扇風機の羽でして、アサギマダラの羽にさらにアゲハチョウの微状突起と呼ばれるこの形状を
つけることによりまして123のこの3つ ×7 枚の21枚の風を起こすことができまして、さらに細かく滑らかにポン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 と細かな優しい風を送ることができるようになりました。 두 종류의 나비를 모사해 바람의 효과를 극대화했다. 부드러운 바람을 위해 빈틈없는 날개 구조가 특징이다. 유독 무더운 여름 날씨 탓에 선풍기와 에어컨은 생활의 필수품이 됐다. 이 업체는 시스템 에어컨의 성능 개선을 위해 대용량 실외기의 크기를 키우지 않고 팬의 성능을 개선하는 방법을 찾아왔다. 팬을 개발하면서 기본적으로 이렇게 팬의 날개의 모양만, 날개 각도나 이렇게 모양만으로 이제 성능을 개선을 했었는데, 이제 거기에서 한계를 느끼고 같은 사이즈에서 성능을 더 올릴 수 있는 기술을 찾다 보니까 거기에서 이제 생체 모방을 도입하게 됐습니다. 연구는 서울대 공대 연구진과 함께 진행했다. 연구진이 응용한 것은 혹등고래의 가슴 지느러미다. 근데 혹등고래를 보면은 그 우리 팔에 해당되는 그 앞쪽이 울퉁불퉁합니다. 매끄럽지가 않고. 대부분의 고래는 가슴 지느러미가 매끄러운데 반해 혹등고래는 가슴 지느러미 앞쪽 가장자리에 유난히 큰 돌기가 있다. 바람이 이렇게 불어오면 표면을 따라 흐르지 않고 표면에서부터 떨어져 나가는 공기가 떨어져 나가는 현상을 유동박리라고 그러는데요. 그 유동박리가 일어나는 그 위치에다가 그 혹동고래의 그 플리퍼, 즉 팔에 해당되는 그 앞에 나와 있는 돌기 모양을 심어놨을 때 그거를 이제 유동박리를 제거해주거나 지연을 시켜주는 효과가 있습니다. 매끄러운 표면에는 공기가 떨어져 나가는 것이 육안으로 확인된다. 반면 돌기가 있으면 공기는 표면을 따라 곡선을 그리며 흐른다. 유동박리가 발생한다는 건 뭐냐면 그 팬을 일정한 속도로 돌리기 위해서 더 많은 전력을 사용해야 된다는 뜻입니다. 그래서 그 유동박리를 없애거나 지연을 시키면 그 팬을 일정한 속도로 돌리는데 사용되는 전기의 양이 줄어드는 거죠. 에너지 효율을 개선하기 위해 매끄러운 팬에 혹등고래의 돌기를 파고 마찬가지 이유로 가리비의 홈을 3개 넣었다. 이 모두 유동 박리를 없애기 위한 장치다. 이렇게 개선된 팬을 설치한 에어컨은 소비 전력 10%, 소음은 2dB를 개선할 수 있었다. 물론 팬 기술 하나가 차지하는 효율은 그보다는 낮다. 생체 모방 기술 그 하나만 봤을 때 그 하나의 기술이 제품 전체의 효율에 차지하는 것은 한 3% 정도 된다고 할 수 있겠습니다. 그만큼 에어컨에 적용될 부품이 많으니까 많은 것 중에 팬 하나의 생체 모방 기술 하나로 그 정도 효과는 상당히 크다고 볼 수 있겠습니다.